تو دس از سچ، یہ ہے کلام پاک، اور آج میں آپ سب کو اپنی اس پاک کے کلام پاک کے بارے میں جو میرے حدیث شریف میں بتائی گئی ہیں وہ کچھ دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ یہ دیکھیے، یہ جو ہے پہلا پارہ ہے، یہاں پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے پہلا پارہ ہے ہمارا الحمد شریف۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ جو دعائیں ہیں اس کو آپ لوگ ہمیشہ پڑھتے رہا کریے۔ یہ ہمارے کہتے ہیں اگر ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور ہمیں ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، ویسے نماز تو فرض ہے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے 5 وقت کی نماز، لیکن یہ جو دعائیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کو رزق روزی روٹی میں بہت زیادہ آپ کو ایمان پہ کھڑا رہنے، آپ کا کے ساتھ جو بھی ہم دن بھر غلطیاں کرتے ہیں ان سب سے ہمیں بچاتی ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی، اس کو بھی میں پڑھتی ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما العلی العظیم۔ ہمیشہ جب بھی آپ دعا پڑھیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے سورہ اخلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ روزانہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی سی دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو سارے کائنات میں بہت اچھا رکھیں گے، خوش رکھیں گے۔ ہمارے بھارت دیش میں جتنے بھی ہندو مسلم بھائی ہیں سب خوش رہیں، سب کے لیے میں دل سے دعا کرتی ہوں۔ سب ہمارا بھارت دیش ساویدھان سے چلتا ہے اور ہمارے بھارت دیش جو ہے وہ سرخی ہے۔ ہم جس مٹی میں کا کھاتے ہیں اس مٹی سے نمک حرام نہیں کر سکتے۔ اور سب سے پہلے ہم آپ کو یہ دعا سناتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ دعائیں جو ہیں بہت ہی معنی رکھتی ہیں، آپ سب لوگ اس دعائیں کو پڑھا کریں جتنا زیادہ ہو سکے۔ دعائیں جو ہے ہمیشہ اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتے، اور آپ سب دعائیں پڑھا کریں۔ کہتے ہیں دعاؤں سے تو موت کو بھی جیتا جا سکتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت بھی اگر آتی ہے تو دعاؤں سے اسے وہ کر لیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، میاں بیوی میں بہت زیادہ جھگڑا لڑائی ہو رہا ہے، گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہے ہیں، تو ایک دعا ہے جسے آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی عمدہ دعا ہے۔ پہلے تو آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے وَکَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا کَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وَکَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا کَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وَکَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا کَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔
फिर 3 बार आपको दरूद इब्राहिम पढ़ना है, वही दरूद इब्राहिम मैं आपको एक बार पढ़ के फिर से सुना देती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आप एक दुआ और है, जैसे कि मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई होता रहता है, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मियाँ बीवी में झगड़ा ना हो, एक दूसरे को दिल से इज़्ज़त करें, तो आप ये भी दुआ पढ़ सकते हैं। 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक मुहम्मदिन व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। या हन्नानु या मन्नानु या वहाबु या अज़ीज़ो, या हन्नानु या मन्नानु या वहाबु या अज़ीज़ो। ये दुआ आपको पढ़नी है, हाथ को मिट्टी को बांध करके, और फिर फूंक मारना है अपने शौहर का, जिनके लिए भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपसे खफा है, नाराज़ है, वो आपके पास इंशाल्लाह ज़रूर चल के आ जाएंगे। मैं ये दुआ इसलिए बता रही हूँ और क्योंकि कई बार मुझे कहा जाता है, फ़ेसबुक पर भी ज़्यादा मुझे बोला जाता है कि आप तो मुसलमान ही नहीं हैं। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे अल्लाह से प्यार है। मुझे सभी धर्म सर्वप्रिय है। मैं किसी भी धर्म का निरादर नहीं करती, मुझे सभी धर्म सर्वप्रिय है। हाँ, मैं ये थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि शरीयत का नाम ले करके हमारे कुछ मुल्ला मौलवी हैं जो हमारे मुस्लिम धर्म को बदनाम करते हैं, इसलिए हमें उन्हें इस भारत देश में ऐसे मुल्ला मौलवी को रहने का कोई हक़ नहीं है। वो पाकिस्तान चले जाएं, जिन्हें शरिया कानून चलाना है। हम नमाज को 5 वक्त की नमाज जो होता है सिर्फ फ़र्ज़, हम उसको मानते हैं। हम कलाम पाक को मानते हैं। कलाम पाक में कहीं पर भी 3 तलाक नहीं लिखा गया है, कहीं पर भी नहीं बोला गया है, हलाला का जिक्र भी नहीं है। ये मुल्ला मौलवी अपनी दुकान को चलाने के लिए ख़ुद से कानून बनाते हैं। जिन्हें अपना खुद का कानून बनाना है तो प्लीज़ हमारे भारत देश से चले जाएं, और अपने भारत देश में मुल्ला मौलवी के कारण ही हमारा भारत देश बहुत ज़्यादा परेशान में है। और अभी कहते हैं कि यूसीसी कानून आएगा तो हमारा भारत देश जो है, हमारा शरिया खतरे में पड़ जाएगा। शरिया तब कहाँ जाता है जब हमारे ही भारत की बेटी साक्षी को, साहिल नाम का एक जिहादी मुसलमान, एक जानवर को भी इस तरीके से नहीं मारा जाता है, उसे भी इस तरीके से, इतनी गंदी तरीके से नहीं मारा जाता जिस तरीके से उसने मारा था। तब शरीयत कहाँ गया? तब कोई भी मुसलमान मुल्ला मौलवी नहीं आया कि उस हमारी बेटी को, बेटी कोई भी धर्म की हो, बेटी बेटी होती है, तब कोई मुल्ला मौलवी नहीं आया फतवा लगाने के लिए उस साहिल को। अरे कानून तो सज़ा देगा ही देगा, वो गुनहगार है, लेकिन तुम मुल्ला मौलवी तब कहाँ छुप जाते हो, किस बिल में घुस जाते हो जब इस तरीके की चीज़ें होती, क्योंकि आप लोग मदरसे में यही सब चीज़ सिखाते हैं हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों को अमन, चैन, प्यार से रहना, एक दूसरे के धर्मों की इज़्ज़त करना अगर आप सिखाएं तो कभी भी हमारे भारत देश में इस तरह की कुरीतियाँ ना हो। आप लोग सिखाते हैं कि हिंदू की बेटियों से शादी करोगे, हिंदू की बेटियों के साथ रहोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अरे जन्नत ऐसे नहीं मिलती। जन्नत पाने के लिए अच्छे कर्म करना पड़ता है, इंसानियत का धर्म निभाना पड़ता है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ें हैं इस दुनिया में। आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस शरीयत का नाम लेकर के हमारे इस्लाम कौम को बदनाम मत करिए। हमारे इस्लाम कौम के नाम को बदनाम मत करिए। हमारे ही इस्लाम के अब्दुल कलाम हैं, जिन्होंने हमारे भारत देश में इस तरीके से हमारे भारत देश में एकता रखा, जिसे मिसाइल मैन कहते हैं। वो भी तो एक मुसलमान हैं, अब्दुल कलाम जी। आप सब लोग वैसे मुसलमान बनिए, ना कि ये कट्टरवादी सोच रखी है। लड़कियों के लिए कोई हक़ नहीं है, लड़कों के लिए बसा है इस्लाम में, लड़कियों को बिल्कुल भी बराबरी का हक़ नहीं दिया गया है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ कि मुझे सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे फेसबुक पे कमेंट्स आते रहते हैं कि मैं मुसलमान नहीं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ तो मैं मुसलमान ही। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से इस्तकबाल करती हूँ। वो बहुत अच्छे ईमानदार मंत्री हैं। हमने भारत देश को अगर खुशहाल रखना है तो सभी मेरे मुस्लिम बहन भाइयों से निवेदन करूँगी कि आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट दें। और यूसीसी आ रहा है, एक देश में एक ही संविधान, एक ही कानून होना चाहिए, और यूसीसी का सभी मुसलमान भाई पालन करें, इस तरीके से विरोध ना करें।
ہمارا دیش ایسی امن چین سے خوشحالی سے رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جے ہند، جے بھارت، بھارت ماتا کی جے ہو۔